we're back for the last part of chapter 2. خب برگشتیم برای قسمت آخر باب 2. Now the last session we had violence, take place in در our جلسه قبل یه مقدار rubber خشونت band. هم بین ما البته اتفاق افتاد، اون کشی که با هم دیگه استفاده کردیم. In this one we're going to talk about things that may make people feel uncomfortable because they're so disgusting. و همینطور میخوایم حالا راجع به یک چیزهای دیگه ای صحبت کنیم که شاید بعضی ها رو ناراحت کنه چون یه مقدار مشمئز کننده هست. So right now I want to talk about the kind of conditions, physical conditions that Job faced as he suffered. حالا میخوایم به حالت بدنی و فیزیکی ایوب نگاه کنیم وقتی که این رنج ها رو متحمل میشه. I don't have the time to detail every symptom, but what I'm going to do is I'm going to run through a list of the things that Job says in the entire book, that Job says these are the things he's facing, and I'm going to use that as kind of a list. فرصت نیست که به همه جزئیات اشاره کنیم ولی از یک لیستی استفاده میکنم از چیزهایی که در کل این کتاب ایوب در این رابطه بهش اشاره میکنه. Some of the things are physical. بعضی از چیزها فیزیکی و بدنی هست. Some of those things are emotional too. بعضی هاش احساسی هست. So here's the list. First, you've already mentioned these boils, these sores that happen from the top of his head to the bottom of his feet. اولین چیزی که در همین جلسه قبل هم بهش اشاره کردیم این دمل‌های دردناک است که از سر تا به کف پای او رو در بر گرفته. And here's the disgusting part. The sores would grow. حالا این قسمت یه مقدار مشمئز کننده داستان هست. وقتی این دمل‌ها رشد می‌کرد And they would erupt, they would break. بعد منفجر میشد. And what came out was blood and infected fluids from the body. وقتی که این دمل‌ها میترکید چیزی که خارج میشد خون و عفونت داخلی بود. And then it would spread the infection to other cuts and wounds in the body. و بعد این عفونت سرایت میکرد به بقیه زخم‌ها و دمل‌هایی که در بدن بود. And then they would get hard and dry and very itchy and و بعد این painful. عفونت‌ها وقتی سرایت میکرد به دمل‌ها و زخم‌های دیگه اونها رو خشک میکرد و خیلی سخت میشد و به شدت میخواره. And there was no relief because if you tried to address the itch part and you scraped, you would break the skin and you would spread the infection and that cycle would و هیچ continue. رهایی از این درد عظیم وجود نداشت چون اگه اون دملی رو که میخارید به شدت اونطور میخاروندی خب پوست پاره میشد و دوباره این چرک و عفونت و خون بیرون میمد و بعدی ها سرایت میکرد. He also says he had a lack of appetite. He couldn't eat. همینطور کلام خدا میگه اشتهای خودش رو از دست داده بود نمیتونست غذا بخوره. He had fever. تب داشت. And it's normal when you have fever, your joints, all your joints begin to ache. و میدونید که وقتی شما تب شدید دارید تمام مفاصل شما به شدت درد میگیره. He had episodes or events of depression and sadness. و همینطور حالتی از غم عمیق و افسردگی در او وجود داشت. Sometimes even to the point of crying. بعضی جاها حتی میگه گریه میکرد. He میگریست. couldn't sleep. نمیتونست بخوابه. And when he could sleep, he had nightmares. و وقتی میخوابید کابوس میدید. He had bad breath. تنفسش خیلی سخت He بود. couldn't see very well. دیگه nemitunest خوب ببینه. And even his teeth began to rot out. حتی دندانهاش داشت میافتاد. So from the top of his head to the bottom of his feet, از سر تا به کف پای او no relief. هیچ شفا و هیچ چیز سالمی درش وجود نداشت. Day after day after day. روزها پس از روزها و پس از روزها همین وضعیت. You remember what I told you? به یاد دارید وقتی بهتون Satan گفتم has no compassion, گفتم که شیطان هیچ شفقتی no نداره. mercy. هیچ رحمی نداره. He doesn't care. اهمیت نمیده. And then in verse 9, the wife, for the first time we hear from her. She enters the scene. در آیه 9 از باب 2 همسر
ایوب، زن ایوب برای اولین بار وارد صحنه میشه. And notice in verse 9 she says, "Do you still hold fast to your integrity?" و اینطور میگه آیا همچنان کاملیت خود را حفظ میکنی؟ It's interesting that she uses the phrase "hold fast to your integrity." جالب هستش که زن ایوب از این اصطلاح حفظ کردن کاملیت استفاده میکنه. We've seen this in chapter 2 verse 3. God describes Job as holding fast his integrity. در باب دعای 3 ما دیدیم قبل از این که خدا این خصوصیت رو درباره ایوب به کار برد که کاملیت خود را حفظ کرده. And so she's agreeing with God. I mean, she's using the same kind of words that God uses. و این زن ایوب موافق انگار و همون کلماتی رو به کار میبره که خدا درباره ایوب استفاده کرده بود. But then she says, curse God and die. اما بلافاصله بعد از اون میگه خدا را لعن کن و بمیر. Well, that's the same kind of language that Satan uses in chapter 2 verse 5. همون شکل سخن و زبانی هست که شیطان در باب دعای 5 استفاده میکنه. So here you have, and it's also used in chapter 1 verse 11. همینطور در باب 1 آیه 11 همینطور زبانی استفاده میشه. Here you have Job's wife quoting from God and quoting from Satan. حالا ما اینجا زن ایوب رو میبینیم که یه نقل قول از خدا داره، یک نقل قول از شیطان. I think this is what makes temptation so hard sometimes. من فکر میکنم این چیزی هستش که وسوسه رو گاهی خیلی سخت میکنه. When you mix words from God and mix words from Satan. وقتی شما کلماتی از خدا رو با کلماتی از شیطان با هم در می‌آمیزید. It has always been the strategy of Satan to mix truth and lies together. همیشه این استراتژی بوده که شیطان استفاده کرده که دروغ‌های خودش رو با حقیقت با هم در هم بیامیزه. It was the strategy he used with Eve. از همین استراتژی برای حوا استفاده کرد. Mixing truth and lie. حقیقت و دروغ رو با هم آمیخت. It's also the strategy he used in Matthew to tempt Jesus. از همین استراتژی در انجیل متی استفاده کرد که عیسی رو وسوسه کنه. Satan quotes from the Bible. شیطان از کتاب مقدس، از کتب مقدس نقل قول کرد. But he leaves some things out, he changes some things. اما چیزهایی رو از اون متن بیرون آورد، چیزهایی رو تغییر داد. And so that's why it's so important for us to know what does the Bible really say. بنابراین این اهمیت این موضوع رو آشکار میکنه برای من و شما، برای ما چقدر حیاتی و مهم هست که بدونیم کتاب مقدس در حقیقت چی میگه. So since Job's wife's purpose is for Job to give up. That's he's curse God and die, quit going on, just give up. It really is then, she really is then a tool for Satan to accomplish Satan's purposes. از اونجایی که پیشنهاد همسر ایوب به او این هست که خدا را لعن کن و بمیر، به نوعی داره تشویق میکنه ایوب رو به تسلیم شدن، پس میتونیم بگیم مثل ابزاری هست این حرفها در دست شیطان برای اینکه از طریق زن ایوب به هدف خودش برسه، یعنی اینکه ایوب خدا رو لعن کنه و از اون مرز عبور کنه. I want to say a couple of things about Job's wife. میخوام چند تا چیز درباره زن ایوب بگم. On the one hand, we should be full of compassion. از یک سمت ما باید پر از رحمت و شفقت باشیم. It was her possessions that were lost. جایگاه خودش رو از دست داده بود. And it was her children. و بچه‌هاش رو هم از دست داده بود. Job's loss is her loss too. اگر ایوب از دست داده چیزهایی رو، زن ایوب هم خیلی چیزها رو از دست داده. It's also a good reminder that we should not make people's suffering worse by our own foolish words. همینطور یک موضوع خیلی مهم دیگه در این آیه وجود داره، این که کسانی رو که در آزار و عذاب هستن، رنج میکشن رو با کلمات ببخشید احمقانه خودمون بیشتر آزار نرسون. And also one other thing I want you to see here is that this is the first time that somebody is interpreting Job's suffering.
و میخوام یه چیز دیگه بگم که در اینجا اولین باری هست که یک نفر دیگه داره رنج‌های ایوب رو توصیف میکنه. His friends are going to arrive in chapter 3 and they're going to bring a long painful commentary on why they think Job is suffering. دوستان ایوب، سه دوست ایوب مخصوصا در باب 3 به بعد وارد داستان میشن و بعد یک تفسیر خیلی دور و درازی رو از دلیل رنج‌های ایوب برای او دارند. But for now, Job's wife is making a commentary on Job's suffering. اما برای زمان حال زن ایوب هست که یک تفسیری در حقیقت از رنج‌های ایوب ارائه میده. And in verse 9, she seems to indicate her view is that God is not treating him fairly. و در آیه 9 به نظر میرسه که این تفسیر به این مبنا هست که خدا او رو به شکل عادلانه‌ای باهاش رفتار نکرد. And if you'll just cross the line, God will destroy you and the suffering will be over. و اگر تو فقط از این مرز عبور کنی، از خط عبور بکنی، خدا رو لعن بکنی، نابود خواهی شد و همین رنج‌ها به پایان خواهد رسید. Job rejects his wife's commands and gives her a sharp response. ایوب پیشنهاد همسرش رو رد میکنه و پاسخ خیلی تیز و برنده‌ای هم به او میده. در آیه 10 Verse 10, he says, you speak as one of the foolish women speaks. میگه همچون یکی از زنان ابله سخن میگویی. He says, shall we not accept good from God and also adversity? آیا نیکویی را از خدا بپذیری و بدی را نپذیری؟ So in this we see that Job is committed to God's sovereign control. در اینجا هم باز میبینیم که ایوب سرسپرده و مطیع هست به حاکمیت خدا. Job recognizes that all things are a gift from God and so that God can do whatever he wishes. در اولین دوره از رنج‌های او وقتی که میدیدیم ایوب متوجه شد هر آنچه که داره هدیه‌ای از جانب خداست که از سر رحمت و لطف به او داده. But in this response, Job goes farther. اما در این پاسخ و در این واکنش ایوب در باب 2 ایوب حتی پیشتر میره. It's not just the gifts that we receive now from God, it's also the trouble that we receive too. ایوب میگه ما نه تنها نیکویی و رحمت و این هدایا رو از خدا دریافت میکنیم بلکه بدی رو هم ممکن از طرف او دریافت کنیم. That in verse 10, that word trouble or adversity, it may cause a little bit of problems. I want to talk about that just a این bit. کلمه در آیه 10 که بدی ترجمه شده میخوام چون خیلی مشکل ساز میشه بعضی وقتها میخوام یه مقدار راجع به اون صحبت کنم. Some Bibles say the word evil, and so it would read, shall we not accept good from God and also not accept evil? بعضی از ترجمه ها حتی این رو شرایط و اینطور ترجمه میکنن آیا ما نیکویی رو از خدا بپذیریم شرایط رو نپذیریم؟ So the word at least in my version is it's the word in Hebrew that means not evil as in something bad, but evil like as in calamity or chaos. در حقیقت در ترجمه‌ای که من استفاده میکنم این کلمه بدی به معنای بدی شرارت نیست بلکه این بدی به معنای یک هرج و مرج هست. You see this, we won't turn there now, but you should turn to it after this session is over. ما الان به این متن نمیریم ولی از شما دوستان توی خونه خواهش میکنیم بعد از پایان این جلسه به این متن برید. So you can find this in Isaiah 45:7 and Amos 3:6. این رو میتونید در اشعیا 45:7 و در کتاب آموس Chapter 3 verse 6. باب 3 آیه 6 پیدا کنید. And so this word for in my Bible the word chaos is a word that doesn't have any morality connected to it. در کتاب مقدس من این دو جایی هست که این کلمه مشابه هرج و مرج تکرار میشه و استفاده میشه و هیچ ارتباطی با امور و مسائل اخلاقی در اون نیست. So for example, tornadoes are bad, floods are bad, but they're not morally bad, not like lying or stealing. مثال میزنم گردباد و زلزله طوفان چیزهای بدی هست ولی اینها بدیهای اخلاقی مثل اینکه دزدی بده یا زنا بده نیست. So we want to be careful about attributing to God
things that are evil. The evil does not come from God. باید خیلی مواظب باشیم وقتی اینجا بدی رو از جانب خدا نپذیریم بهش اشاره میشه. این بدی به معنای هرج و مرج هست، نه بدی به معنای شرارت و موضوعات اخلاقی که هرگز از جانب خدا اتفاق نمیفته. And so we don't want to misunderstand what this verse means. نمیخواستم سوء تفاهمی برای شما وجود داشته باشه در درک صحیح معنای این آیه. But it is true. Job does recognize that in the way God manages his world, there is good things that come, but there are things that bring suffering and sadness too. And Job is comfortable with that. ایوب درست متوجه شده در حاکمیت خدا و شکلی که این جهان رو اداره میکنه چیزهای خیلی خوب اتفاق میفته اما چیزهای بدی هم اتفاق میفته و ایوب به خوبی از این حقیقت آگاه هست که هر دو وجود داره. So this last sentence in verse 10 is quite important. پس این جمله در آخرین قسمت از آیه 10 خیلی مهم هست. Job doesn't sin. با این همه ایوب گناه نکرد. He doesn't cross the line. از اون خط و از اون مرز عبور نکرد. He doesn't curse God. خدا را لعن نکرد. And so that means that God wins the bet again. و این دوباره به چه معناست؟ خدا این شرط بندی رو یک بار دیگه برنده میشه. So at this point of the story, the contest is finished. توی این قسمت از داستان دیگه این زمینه تموم شد. God wins. God wins. خدا پیروز شد. Satan loses. و شیطان شکست. All right, yay God. God, you're the winner. خب حالا خدا تو برنده هستی. But اما there's a chapter 3. باب 3 هم وجود داره. You know, we want so bad for this story to finish here. ما خیلی بدجور دلمون میخواد که داستان همینجا تموم بشه. There are 2 bets, 2 victories, God wins, and we just want so bad for this to be over for Job. 2 شرط بندی رو شاهدش بودیم، در هر دو بار خدا پیروز این داستان بوده و ما به شدت دوست داریم که داستان در همینجا تمام بشه. But the fact that there's a chapter 3 and following means that there's some other purpose for Job's suffering other than the ones that we saw through Satan in chapters 1 and 2. اما دلیل این که باب 3 وجود داره و بابهای بعدی تا باب 42 انتهای کتاب وجود داره این هست که متوجه بشیم دلایل و اهداف بیشتری از اون چه که ما تا اینجا در صحبت‌ها و کارهای شیطان دیدیم برای رنج‌های ایوب وجود داره. And then verses 11 through 13. بعد آیات 11 تا 13 رو می‌بینیم. We never see Satan again. I mean, after these 2 bets are finished, Satan never appears in the story again. بعد از این 2 بار شرط بندی که تموم میشه در اینجا دیگه اثری از شیطان هرگز دیده نمیشه. دوباره توی صحنه حاضر نمیشه. But that doesn't mean that Satan's still not at work. He is at work and you're going to see that in the way he's operating through his friends. به این معنا نیست که شیطان مشغول کار نیست. کار میکنه اما در صحنه حاضر نیست، دیده نمیشه. Satan is going to try and crush Job through discouragement, through his friends' accusations. He's still at work, okay? But the bet is finished. این انگار شرط بندی در اینجا تموم شده ولی شیطان هنوز در کار هست و سعی میکنه با افسردگی، با ناامیدی ها، با اتهاماتی که دوستان ایوب به او وارد میکنن او را مجبور بکنه که از این مرز عبور بکنه. پس همچنان مشغول کار هست. So let's look at these 3 friends quickly together. به این 3 دوست به شکل خیلی سریع با هم نگاه کنیم. Friend number 1 is Eliphaz. دوست شماره 1 اسمش الیفاز هست. We know from Genesis 36:11 that Eliphaz is an Edomite name.
از پیدایش 36:11 میدونیم که یک نام ادومی هست، الیفاز. That's about all we know of Eliphaz, that he's probably an تنها Edom. چیزی که راجع به این شخص میدونیم اسمش هست که به ما میگه از کجاست. The second friend is Bildad. دوست دوم بلدد هست. Bildad is called a Shuhite. بلدد شوحی از شوح هست. When you look at Genesis chapter 25 verse 2, وقتی به پیدایش باب 25 آیه 2 نگاه we میکنیم find that Abraham has a son named Shu. متوجه میشیم ابراهیم پسری به نام شوح داشت. So maybe it's possible that Bildad has some family connections even to Abraham. این احتمال رو به وجود میاره که بلدد شوحی شاید حتی رابطه فامیلی با ابراهیم داشته. And then Zophar. و بعد سوفر رو میبینیم. And we know nothing about Zophar. We don't know anything about him at all. درباره سوفر هیچ چیز نمیدونیم. So it says that they came in verse 12, they came, they saw him, they sat, they wept with him, they identified with Job's suffering. آیه 12 اینطور میگه چون از دور او را دیدن نشناختن پس آواز خود را بلند کرده گریستن و ردای خیش را چاک زدن و خاک به هوا افشانده بر سر خود ریختن. بنابراین با دردهای دوستشون با رنجهای او همدردی کردن. I think they care about him. من فکر میکنم که به ایوب اهمیت میدادن. I think they're really trying to identify with his grief. من فکر میکنم واقعا میخواستن با ماتم او همدردی کنن. Lamentations chapter 2 verse 10 tells us that silence is one way to identify with a person in grief. لاویان باب 2 آیه 10 به ما میگه که سکوت یکی از راههایی هست که با مردمی که در غم و ماتم عظیمی هستن همدردی کنیم. It really is the best thing they do in all of this book is to not talk. اتفاقا در طول این کتاب بهترین کاری که این دوستان انجام دادن همین بود که حرف نزنن. It's a shame they could not have remained quiet. باعث شرم هست که نتونستن ساکت باقی بمونن. Because their advice and their words were not helpful at all. چون مشورت‌ها و کلمات اونا اصلاً سازنده و کمک کننده نبود. So this is the end of chapter 2. اینجا پایان باب 2 هست. And it's important to remember this. و مهم هست که این رو به یاد داشته باشید. Job's suffering has nothing to do with his lifestyle. رنج‌های ایوب هیچ ربط و ارتباطی با شکل زندگی او نداشت. In other words, the purposes of Job's suffering happen not on the earth, but in the heavenly places. به زبان دیگه هدف رنج‌هایی که ایوب متحمل میشد بنا و اساسش بر روی زمین نبود بلکه در جایهای آسمانی شروع شد. And you've been told that twice. You've been told that Job is a good man. و 2 بار تا اینجا گفته شده که ایوب مرد خوبی You were بود. told that by the narrator. این رو راوی به ما گفت. And twice you were told that by God. و 2 بار هم خدا این رو اعلام So کرد. this is important. You must understand this. You cannot tie Job's suffering in chapters 1 and 2 to any particular sin in Job's life. خیلی مهم هست که این رو بدونید. پس خواهش میکنم به این دقت بکنید که نمیتونیم رنج‌های ایوب رو در باب‌های 1 و 2 به هیچ عنوان و به هیچ شکلی به هیچ نوع گناهی در زندگی او ربط بدیم. I'm going to say it another way. میخوام جور دیگه این رو بگم. All of Job's suffering تمام رنج‌های ایوب is centered on God's purposes, معطوف و متمرکز بر اهداف خدا هست. not on Job's sin. نه گناهان ایوب. Now this would be very important to understand as we begin to unpack why Job is suffering later. و این خیلی مهم هست که ما متوجه بشیم وقتی ما سعی میکنیم رنج‌های ایوب رو جلوتر باز بکنیم و ببینیم چرا و چه نوع رنج‌هایی هست. But in your mind, اما در I ذهن want you to خودتون close chapter 2. I want you to see chapter 2 as a finishing point
for this part of the story. میخوام در ذهن خودتون پایان باب 2 پایان این قسمت از این داستان و ماجرا باشه. Job is going to suffer, chapters 3 through 31, 37. He's going to suffer for a long time. همچنان برای زمانی طولانی از بابهای 3 تا 37 ایوب رنج خواهد کشید. But those sufferings are not tied to chapters 1 and 2. اما اون رنج ها مرتبط به رنج های بابهای 1 و 2 نیست. And we'll talk more about that when we return next time. و وقتی دوباره برگردیم راجع به این موضوع با شما صحبت کنیم.